தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமேன். இயேசுவுக்கே புகழ், மரியே வாழ்க. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, அன்னை மரியாளை தாயாம் திருச்சபை ஆதி காலத்திலிருந்து இன்று வரை போற்றி புகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இந்த அன்னையை பற்றி எத்தனையோ பேர் புனிதர்கள் மிக முக்கியமாக பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அன்னை மரியாளுடைய பாடலிலே நாம் பார்க்கின்றோம், அதுவும் வேதாகமத்தில் இருக்கிறது. அன்னை மரியாள் என்ன சொல்கிறார்? கடவுளை பற்றி போற்றுகிற சமயத்தில், என் ஆன்மா ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றுகின்றது, என் மீட்பராம் கடவுளை நினைத்து என்னுடைய உள்ளம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றது என்று சொல்லுகின்றார். ஆகவே அன்னையுடைய பக்தி எதற்காக என்றால், கடவுளை நாம் அனைவரும் போற்றி புகழ வேண்டும். அதுதான் அன்னை மரியாள் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் காட்டிய ஒரு உதாரணம். ஆகவே நம்முடைய பெங்களூர் உயர்மறை மாவட்டத்திலே மரியாயின் சேனை அங்கத்தினர்கள் தங்களுடைய நூற்றாண்டின் திருவிழாவை கொண்டாடுகிறார்கள். ஆகவே அன்னை மரியாளுடைய சேனையின் மக்கள் அனைவரும் அன்னை மரியாளை போற்றி புகழ்ந்து அதன் வழியாக அன்னை மரியாளுடைய வாழ்க்கையை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அன்னை மரியாளுடைய அன்பு, அன்னை மரியாளுடைய சேவை, அன்னை மரியாளுடைய மிக முக்கியமான விசுவாச வாழ்க்கை, இவைகளை கடைபிடித்து ஒவ்வொரு மரியாயின் சேனை அங்கத்தினர்களும் அன்னை மரியாளை அவருடைய வாழ்க்கையை கடைபிடித்து வாழ அன்புடன் அழைக்கின்றேன். மேலும் கோலார் தங்கவயல் தூய வெற்றி அன்னையின் ஆலயத்திலே தூய வெற்றி அன்னையிடம் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நான் சிறப்பாக ஜெபிக்கிறேன். அன்னை மரியாள் தூய வெற்றி அன்னை உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாப்பாராக. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக, உம்மோடும் இருப்பாராக. எல்லாம் அல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் விசேஷமாக நம்முடைய மரியாயின் சேனை அங்கத்தினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கவும், மற்றும் இதோ இந்த யூடியூபிலே பார்க்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் விசேஷமாக ஆசீர்வதிக்கவும் உங்களுக்காக இறைவனிடம் சிறப்பாக ஜெபிக்கின்றேன். மரியே வாழ்க, மரியே வாழ்க, மரியே வாழ்க. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, Legion of Mary, from my childhood onwards, I am hearing this word, Legion of Mary. Devotion to Mama Mary. Devotion to Mama Mary today became a priest. Mama Mary is helping us. We may think that she is a woman. How can she helps for the priest? We should not forget the eternal priest is Jesus Christ. So she gave a priest a model for all. Especially from my childhood onwards, we have a devotion to Mama Mary. Though I made an accident, the right leg was in 2 pieces. But I would say that it's the grace of Mama Mary. When I was in the hospital, I had a surgery. After the surgery, I made a vow to Mama Mary, Our Lady of Good Health, Velangani. Mama Mary, if you would heal me, I will come to your church. I will celebrate Mass for your children. You know, we may hearing that Mama Mary's apparition here and there, but in my life as a priest, I witnessed personally. The doctors advised me at least for 2 years I should not walk, I have to take rest. But imagine, within 15 days, though I had a surgery, still the rod is there, my leg, as I said, my leg was broken into 2 pieces. It's really a grace, and you know, within 20 days, I was able to walk slowly. I've been to Velangani and I celebrated Mass.
Usually, after the surgery, I couldn't bear more pain. But imagine, within 20 days, I used to celebrate masses for a week, 3 hours, 2 hours, 1 hour, with the help of Mama Mary. Standing and saying Mass, it's not easy. I never ever felt pain. That's why I said, as a priest, how she helps me, for me, is really a miracle from Mama Mary. Dear ones, I heard that Legion of Mary, they are going to celebrate the centennial year, 100-year celebration. I wish all the members of Legion Mary to make a devotion to Mama Mary. Wish you all the best. With Mary, we are everything. Without Mary, we are nothing. Dear children, don't forget, with Mary, we are everything. Without Mary, we are nothing. Thank you. God bless. ಪ್ರವಾದಿ ಆಮೋಸನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೋಸನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಗನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಗೊಲ್ಲ, ಅತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳುವವನು. ಮಂದೆ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಲು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೆಮಿನೇರಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವರು ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವಿತ್ತು, ಫೇರ್ವೆಲ್ ಡೇ. ಆ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಈ ಬ್ರದರ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೀಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಬ್ರದರ್, ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವೊಬ್ಬ ಮಿಷನರಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನೋನು, ನಾನು ಮೊದಲು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು, ಫಿಲಾಸಫಿ ಓದಬೇಕು, ಥಿಯಾಲಜಿ ಓದಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಿಷನರಿ ಆಗೋದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರದರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಥಿಯಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಿಷನರಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಹೌದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಥಿಯಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದಿದಂತಹ ದೈವ ವಾಕ್ಯ ಆಮೋಸನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೋಸನನ್ನು ದೇವರು ಕರೀತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಆಮೋಸ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳುವವನು, ನಾನು ಯಾರೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಗನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುವಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜನರು ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಆಮೋಸನನ್ನು ಕರೆದಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಗನಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸೋದು? ನೀವು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು
ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವೆಯಾದರೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನವಾಗಲು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದೇವರ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಲು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರಲು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ದೇವರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಈ ಹೃದಯವೆಂಬ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಮನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ஆசீர்வதிசலி. ஆமென். இயேசுவுக்கே புகழ், மரியே வாழ்க. பிரியமுள்ளவர்களே, இந்த ஒரு சிறு ஒளி நாடகம் மூலமாக அன்னை மரியாளை பற்றியும் சிறப்பாக நூற்றாண்டை கொண்டாடுகின்ற மரியாயின் சேனை அவர்களுக்கு வாழ்த்துதலையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்னை மரியாள் பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாள் போதாது, மாதங்கள் போதாது. ஆனால் அந்த அன்னை மரியாளை நமக்கு தாயாக கொடுத்த ஆண்டவரை அவள் மூலமாக போற்றி புகழ்வதும், அந்த அன்னை மரியாள் மூலமாக அநேக ஆத்துமாக்களை கிறிஸ்துவுக்கு கொண்டு வருகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பணியை செய்கின்றவர்கள் மரியாயின் சேனை ஊழியர்கள். அந்த விதத்தில் பார்க்கும்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆசீர்வாதமானது எப்பொழுதுமே கிடைக்கப்படுகிறது. காரணம், அன்னை மரியாள் மூலமாக, அவளுடைய பரிந்து பேசுதல் மூலமாக ஆண்டவர் அநேக அற்புதங்களையும் அவர்கள் மூலமாகவும் செய்து கொண்டு வருகின்றார். ஆகவே இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். சிறப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், தாழ்நிலையை அவர் கடைக்கண் நோக்கினார். எப்போது நம்மை நாமே தாழ்த்தி கொண்டு பிறர் சிநேகத்தோடு வாழ வேண்டும் என்ற அந்த அன்னை மரியாளின் கூற்றுக்கிணங்க இந்த மரியாயின் சேனை ஊழியர்கள் மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள். அந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவும் தாழ்ச்சியை அவர் கொண்டு மனித உருவெடுத்து வந்தார். அதே போன்று நாமும் மறு கிறிஸ்துவாக இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும். அதைத்தான் அன்னை மரியாள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கும் கற்றுக் கொடுக்கின்றார். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஆண்டவரை போற்றுவது மிக மிக சால சிறந்தது. அதிலும் பிறர் சிநேகத்தோடு பிறருக்கு பணி செய்வதன் மூலமாக மரியாயின் சேனை ஊழியர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை சந்திக்கின்றார்கள், ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவுகின்றார்கள். சிறப்பாக ஆன்மாக்களை ஆண்டவர் பதம் கொண்டு வருகின்ற ஒரு தலையாய பணியை அவர்கள் நேரடியாகவே செய்கின்றார்கள். குருக்களாகிய நாம் அங்கு திருப்பலி மூலமாக நிறைவேற்றினாலும் இவர்கள் நேரடியாக மக்களிடத்தில் சென்று செய்கின்ற ஒரு பெரும் பணியை நாம் உண்மையிலே பாராட்ட வேண்டும். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அவர்கள் கொண்டாடுகின்ற இந்த நூற்றாண்டு விழாவிலே இன்னும் அதிகமான ஆசீர்வாதங்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு அன்னை மரியின் மூலமாக அநேக வரங்களையும் அநேக ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று மகிழும்படியாக இந்த நேரத்திலே இறைவனை வாழ்த்தி அவர்களையும் வணங்கி இறை ஆசிரியை கொடுக்கின்றேன். மரியே வாழ்க, இயேசுவுக்கே புகழ். மரியாயின் சேனை நூற்றாண்டு விழா 2021. மரியாயின் சேனையும் பங்கு தளமும் என்ற தலைப்பிலே ஓரிரு வார்த்தைகளை பேச ஆசைப்படுகிறேன். உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆலய பங்கு தளத்திலும் மரியாயின் சேனை தனது பணியை ஆற்றிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. அன்னை மரியாளின் பெருமையை பங்கிலே பறைசாற்றி கொண்டு உள்ளனர் சேனை உறுப்பினர்கள். மரியாயின் சேனை திருச்சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் மட்டுமே ஒவ்வொரு பங்கிலும் அந்த அழைப்பு தனது பணிகளை செவ்வனே செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நிதர்சனமான உண்மை. பங்கிலே நடைபெறுகின்ற அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் சேனை உறுப்பினர்கள் பங்கெடுத்து அந்நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பிக்க உதவி செய்கின்றார்கள். பங்கு தந்தைக்கு உதவியாக அவர் ஆணையிடுகின்ற அனைத்து சேவேளைகளிலும் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை. இறையேசுவின் புகழையும் அன்னை மரியாளின் அருப்பண்புகளாகிய தாழ்ச்சி, கீழ்ப்படிதல், இனிமை, ஜெபப்பற்று, ஒருத்தல் முயற்சி, கற்பு, பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, தன்னலம் துறந்த தியாக உணர்வு, இறையன்பு, நம்பிக்கை போன்ற பெருமைமிக்க குணங்களை உடையவர்களாக சேனை உறுப்பினர்கள் விளங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் தான் செய்யும் சேவைகளை இழிவாக எண்ணாமல் அன்பும் மன வலிமையோடும் சோர்விற்கு இடம் கொடாமல் விடாமுயற்சியோடு தங்கள் பணிகளை செய்யவும் பங்கு தந்தையின் ஆலோசனைக்கு ஏற்பவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது கண்கூடாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள்.
மரியாயின் சேனை இல்லாத ஒரு பங்கும் உலகில் இல்லை என்ற அளவிற்கு அதன் அமைப்பு உள்ளது. இதன் காரணமாகவே அனைத்து நாடுகளிலும் சேனை தனது 100ஆண்டு விழாவினை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றது. அதிலே கோலார் தங்கவயல் தங்கமயமான ஆலய கொமுச்சியம் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதில் மிகவும் பெருமை. மரியே வாழ்க, வளர்க மரியாயின் சேனை. மரியே வாழ்க. மாதா எனக்கு செய்த அற்புதங்கள் பல கோடி. ஆனாலும் முக்கியமானதை மற்றும் நான் இன்று உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றேன். மாதா என் மகனுக்கு எவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை செய்திருந்தார்கள். வாழ்க்கையில் ஆர்மிக்கு சேர வேண்டும் என்று எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் சேர முடியாமல் இருந்தது. செலெக்ஷன் ஆகவில்லை என்று மனம் தளர்ந்து போயிருந்தான். ஆனால் மாதாவின் திருநாள் அன்று 8ஆம் தேதி மாதா தேர் வெளியே வரும்பொழுது கண்ணீரோடு ஜெபித்தேன். அளவுக்கு மீறி என்னை தொல்லை கொடுக்கின்றானே, 80,000 ரூபாய் கட்டணம் என்று சொல்லியிருக்கின்றான். ஆனால் எங்களால் முடியவில்லை என்று மாதாவிடம் அழுது ஜெபித்தேன். ஆனால் அது அன்றைக்கு வரவில்லை என்று நீ போய் அந்த ஆளை கூட்டின் வா என்று சொல்லியிருந்தேன். 80,000 ரூபாய் நாளைக்கு ரெடி பண்ணுகின்றேன், நீ அந்த ஆளை கூட்டின் வா. அங்கே என் மகன் போயிருந்த பொழுது அந்த ஆள் கிடைக்கவில்லை, வீடு திரும்பி வந்து விட்டான். 9ஆம் தேதி 11 மணிக்கு அவனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்ரு வந்தது. அந்த லெட்டரை நான் பிரிக்க கூட இல்லை, மாதாவிடம் கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு அதில் ஒரு நல்ல முடிவு இருக்க வேண்டும் அம்மா என்று அழுது ஜெபித்தேன். ஆனால் மாதா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி 4ஆம் தேதியே உனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர்னு அதில் வந்திருந்தது. மாதாவுக்கு அழுது கொண்டே நன்றி கூறினேன். அதுபோல் மாதா செய்த அற்புதங்கள் பல கோடி. மீண்டும் அவனுக்கு ஆர்மியில் சேர்ந்து நல்லபடி இருந்தான். அங்கிருந்து வரும்பொழுது ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அவனுக்கு உடல் சுகம் இல்லாமல் போயிருந்தது. டாக்டர்கள் கூறினார்கள் குழந்தை பிறக்காது என்று. ஆனால் அழகான குழந்தை, டாக்டர் சொல்லியும் மாதாவிடம் ஜெபித்து ஒரு பெண் குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தை. இந்த நேரத்தில் 2 குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாக இருந்து நல்ல மனைவியாக கிடைத்து குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கின்றோம். தினமும் மாதா ஜெபம் செய்கின்றோம், மரியாயின் சேனை ஜெபம் செய்கின்றோம். அதற்காக மாதாவுக்கு கோடான கொடி நன்றி செலுத்துகின்றோம். மரியே வாழ்க. அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் நம் மரியாயின் சேனையினுடைய 100ஆண்டு விழா நல்வாழ்த்துக்கள். அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, என் பெயர் பீட்டர். நான் கிறிஸ்துவையும் தாய் திருச்சபையும் அறிவதற்கு முன் ஒரு இந்து மத சார்ந்தவனாக இருந்தேன். என் குடும்பம் ஒரு வைணவ குடும்பம். என் பெயர் அப்பொழுது தசரதன் என்று பெயரிட்டு என் பெற்றோர் மகிழ்ந்தனர். இதனால் எனக்கும் இந்து வழிபாட்டில் அதிக ஆர்வம் இருந்தது. ஒவ்வொரு தமிழ் மாதங்களில் வரும் சித்திரை, ஆடி, புரட்டாசி, மார்கழி போன்ற மாதங்களில் சிறப்பு வழிபாடுகளை நான் செய்வேன். கோவிந்தா கோவிந்தா என்று கூறி இறைவனை போற்றுவது உண்டு. ஒரு காலத்தில் நான் இந்து அர்ச்சகராக பணியாற்றியிருக்கிறேன். ஒரு நாள் என் குடும்பத்திலே அதிகமாக கஷ்டங்கள் வருகிற பொழுது வறுமையும் அதிகமானது. இதனால் பல வழிபாடு தலங்களுக்கு சென்று சிறப்பு வழிபாடும் பரிகாரம் செய்து வந்தேன். ஆனால் கஷ்டமும் வறுமையும் நீங்கவில்லை. அப்பொழுதுதான் ஒரு நாள் மழலை குரலில் குழந்தை இயேசு என் காதில் ஒலிக்கின்ற ஒரு சத்தத்தை நான் கேட்டேன். அதுதான், என்னை நீ மகிமை செய்ய செய்ய நான் உன்னை மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ஒலித்த அந்த குரல் என்னை கிறிஸ்துவனாக மாற வழிவகுத்தது. அப்பொழுதுதான் இந்த குழந்தை யாராக இருக்கும், இந்த வார்த்தை யார் சொன்னது என்று என் மனதில் யோசித்த பொழுது அப்பொழுதுதான் குழந்தை இயேசு சொன்னதாக நான் அறிந்து உடனே குழந்தை இயேசு ஆலயம் சென்று வழிபட்டேன். எனக்கு பல அற்புதங்கள் நடந்தது. ஒரு இந்துவாக இருந்து கொண்டு தினமும் குழந்தை இயேசு ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபட்டு கொண்டு வந்தேன். அப்பொழுதுதான் அந்த ஆலய புத்தக ஸ்டாலிலே ஒரு புத்தகம் பார்க்க கண்டேன். என்ன அந்த புத்தகம் என்று பார்க்கப்படுகிற பொழுது, அன்பு சகோதரர் பிராங்க் டப் மரியாயின் சேனை நிறுவனர் என்று இருந்தது.
அதை சற்றும் தாமதிக்காமல் உடனே வாங்கி படித்தேன். அப்பொழுதுதான் சகோதர பிராங்டப் அவர்கள் போல நானும் மரியன்னைக்கு அர்ப்பணித்து மரியாயின் சேனையிலே சேர்ந்து ஊழியம் புரிய வேண்டும் என்று என்னில் ஆசை வளர்த்து கொண்டேன். அது நான் கிறிஸ்தவனாக மனம் மாறி ஞானஸ்நானம் பெற்றால் மட்டுமே அன்றி வேறு வழியாகாது என்று எண்ணினேன். உடனே நான் திருச்சபைக்கு சென்று அன்பு குருக்களை சந்தித்தும் நான் கிறிஸ்தவனாக மாற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கொண்டு வந்தேன். அப்பொழுது என் தாயும் சகோதரியும் சுற்றுலா மேற்கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு நேரத்தில் அப்பொழுது அன்னை வேளாங்கண்ணி பேராலயத்திற்கு சென்று வந்த என் தாய் வரும்பொழுது அவர்கள் எனக்கென்று ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டு வந்தார்கள். என்னவென்று அந்த புத்தகத்தை பார்க்கப்படுகிற பொழுது அதுதான் மரியாயின் சேனை ஞான நூல் புத்தகம் என்றும் கண்டறிந்தேன். அப்படி என்ன ஆச்சரியம்! நான் வாங்கிய புத்தக ஸ்டாலிலே பிராங்டபடி புத்தகம், என் தாய் வாங்கி கொண்டு வந்த புத்தகம் மரியாயின் சேனை ஞான நூல் புத்தகம் என்று பார்க்கப்படுகிற பொழுது சேனைக்கு எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டது. அப்பொழுதுதான் நான் எப்படியாகிலும் தாய் திருச்சபையை தன்னை இணைத்து கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று ஆசித்தேன். அப்பொழுதுதான் 1984 ஆண்டு முதல் 2002 ஆண்டு வரையிலே நான் கிறிஸ்துவனாக அல்ல, ஒரு இந்துவாக இருந்து கொண்டு வழிபட்டு கொண்டு வந்தேன். 2002 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 18ஆம் தேதி நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றேன். ஞானஸ்நானம் பெற்று அந்த மறுநாளே தன்னை மரியாயின் சேனையில் இணைத்து கொண்டேன். 1902 ஆண்டு 1992 ஆண்டு ஜூலை மாதம் 5ஆம் தேதி நான் மரியாயின் சேனையில் தன்னை இணைத்து கொண்டு இன்று வரையிலும் மரியாயின் சேனையில் ஊழியம் செய்து கொண்டு வருகிறேன். பல இடங்களிலே பல கடினமான ஊழியங்களை செய்து மரியாயின் சேனைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு ஊழியம் செய்து வருகிறேன். இன்று குமிஷத்தினுடைய செயலாளராக பணியாற்றி வருவதில் நான் பெருமை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறேன். எனவே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, ஒரு காலத்தில் இந்துவாக இருந்த நான் இன்று கிறிஸ்துக்குள் தன்னை இணைத்து கொண்டு முக்கியமாக மரிய அன்னையின் மீது அளவு கடந்த பக்தியினாலே தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொண்டு இந்த மரியாயின் சேனையிலே பல ஊழியங்களை செய்து மேலும் மென்மேலும் பல ஊழியங்களை செய்து அரிய பகை ஊழியங்களை செய்து இந்த சேனைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்வேன். மரியே வாழ்க. மரியே வாழ்க. என் கணவன் இறந்த பிறகு 2 பிள்ளைகளை வைத்துக்கொண்டு நான் வேதனைப்பட்டு கொண்டு இருந்தேன். அப்பொழுது என்ன செய்வது என்று ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் செய்து கொண்டு வருவேன் மாதா இடத்தில். அவனுக்கு இன்றைக்கு போகும்பொழுது வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் வச்சுட்டு இருந்தாருங்க. அது நினைத்து மாதாவிடத்தில் கெஞ்சி மன்றாடினேன். அப்பொழுது அடுத்த மாதமே என் ஜெபத்தை கேட்ட மாதா என் மகனுக்கு ஆர்டர் காப்பி கொடுத்து விட்டார்கள். அவன் இப்பொழுது நல்லபடியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் 2 பிள்ளைகளோடு. நான் ஆண்டவரிடம் மாதாவிடம் ஜெபித்து அழுது மன்றாடியதனால் என் விண்ணப்பத்தை மாதா ಏಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಎಂಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಬಿತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸೇನೆಯ ರಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಖಜಾಂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು, ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಸೇನೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೇನೆಯ ನಿಷ್ಠೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ಸೇನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೇನೆಯ
ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೇನೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೇನೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಜರಾಗಿರಬೇಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಯು ನೀಡಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಇರಿಮೆ ಭಾವನೆಗಳು ಸಲ್ಲದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಆತನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ದುರ್ಬಲರು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು, ಪ್ರತಿಭೆಯಂಥವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸದಸ್ಯರ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೇನೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯುವಕರು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಕರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಇರಬಹುದು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೇನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅಪರೂಪ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವರದಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಭೆಗೆ ಬರಲು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರು ತಪ್ಪದೆ ಬಂದಾಗ ಸೇನೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೊಮ್ಮುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೇನೆಗೆ ಬರದ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಜರಾತಿ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಕಾರ್ಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಓಟವನ್ನು ಓಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ, ಅಧ್ಯಾಯ 15. ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಅದರ ಕವಲು ಬಳ್ಳಿಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವನು ಎಂಬ ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮೋ ಮರಿಯಾ. On the 10th of April 2021, my husband and I had gone to Mangalore for the engagement of my nephew. On the next day we were returning by car. It was Divine Mercy Sunday, April 11th. And after Mass, 7 o'clock Mass in the morning, we started back. We finished our rosary, protection of the blessed precious blood prayer, Psalm 23, Psalm 91, and we had travelled for about 1.5 hours from Mangalore. And on the highway, we were driving on the left side of the road. Suddenly, a vehicle from the opposite direction, trying to avoid a long vehicle, heavy vehicle from the opposite side, came headlong and crashed into our car. Immediately, the airbags opened and I suddenly realized the car was filled with smoke. Asked my husband to immediately get out of the car, and we realized that by God's grace and mercy, both of us, he is 70, I am 66, we had escaped without a single scratch on our bodies.
Thanks to God, thanks to the protection of Mother Mary and the intercession of the saints, our lives were saved. Though the vehicle was totally damaged, it had to be towed back to Mangalore. And now yesterday, after 3 months, the car was repaired. And there was a damage of 2 lakhs. By God's grace, the amount was paid by the insurance and the balance by the person who damaged the car. Praise be to God. Thanks to Mother Mary for her timely intercession and for the angels who protected us.